तिर सिमरिया कर नौनत आवे थाए, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय। रतन पगौते सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्चन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आए, जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौनत आवे थाए, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय, सब थाए होए सहाय। वाहिगुरु जी बड़ा तेरा दरबार, सच्चा तुझ तख्त सिर शाह पतशाह, निहचल चौर छत वडे होड पर तेरा मर्तबा। रंग पराग नकन जपन करतबा, जी अंदर जी सब जानना, सब तेरे वस तेरे कर भला। तेरे करे लंद उदाई तुद कर, मान महत तेजे अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दात आगे बिनवता। तेरा नाम सत है वाहे गुरु जी। पौड़ी वडी उड़ा पार तेरा मृतबा, रंग प्रंग अनेक ना जपन करतबा। जिया अंदर जियो सबकी जान ला, सबकी तेरे वास तेरा कृपला। तेरा घर आनंद बधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कतार, नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाए दाया, खेले सगल जगत। चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिवें लाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जी। गुरु नानक पद बंदन पद सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बिघ्नन के हर गोविंद शुभ मत श्री हर राय नमो कर श्री हर कृष्ण तेग बहादुर परम वाहिगुरु परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोरख मता नाम एक थाना तहाँ जाए की आसन ठाना किन्हू तर मृग छाल डसाई किन बैरागन भुजा उठाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। पिछले पैरां दे सजे हुए सचखंड दीवाना च इकत्र हो के हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे। सतगुरां दी रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ सत दीपां दी सैर करदियां भारत खंड नूं जंबू दीप दा इलाका कहा जांदा है। चल के गुरुदेव जी गोरख मते आए हन।
ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਗ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਮੜੀ ਵਧਾਵਹਿ, ਆਸਣ ਤਿਆਗ ਕਾਹੇ ਸੱਚ ਪਾਵਹਿ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਧੂਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮੀ ਚ ਭੇਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਗਲੇਰੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਥਾਨਾ। ਗੋਰਖ ਮਤਾ जिस जगह दा नाम है, तहां जाए की आसन ठाना। सतगुरु गुरु नानक साहब जी गोरखमते आए ने। इत्थे आके सतगुरु जी ने अपना आसन लाया है। किन्हू तर मृगशाल डसाई। हुण इत्थे गोरखमते बड़े सिद्ध रहिंदे सन। किसे सिद्ध ने अपने थल्ले मृगशाला जिहड़ी हिरण दी खल हुंदी है ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਨ ਬੈਰਾਗਨ ਭੁਜਾ ਉਠਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਰਾਗਣ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਗਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਸਮ ਸੰਗ ਅੰਗੈ ਸਿਤਰੰਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੂਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ चिट्टे रंग दे प्रतीत हुंदे हन। तूषण बैठे मान उतंगा। बड़े मान विच बड़े हंकार विच सारे सिद्ध चुपचाप बैठे हुए ने। तिन पाछै के तिक चिर काला। सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां तो पिछों कुछ समय बाद तहां पहुंचे जाए कृपाला। कृपालू सतगुरु जी पहुंच गए। पहला सिद्धां नाल चर्चा हुई ना, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਧ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਮਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਕੋ ਕੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸਾ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਿਓ ਚਹਿਤ ਬਹੁਰ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਸੂਕੋ ਬਿਰਖਹੁ ਤੋ ਤਹ ਏਕੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਰ ਬੈਠੇ ਜਲਦ ਬਿਬੇਕੂ। ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਜ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਚਲ ਦਲ ਕੋ ਤਰ ਤਤਕਾਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਰਿਓ ਹੋਤ ਪਾ ਪੱਤਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕਦਮ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟ ਆਈਆਂ। ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कहते जदों इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह आण के बैठे सन पिपल दे थले तां इह सुक्का दरख्त सी। पातशाह दे बैठण दी देरी सी आके कि इह सुक्का दरख्त हरा भरा हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫੋਟ ਆਏ, ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਫੋਟ ਆਈਆਂ। ਅਵਲੋਕਤ ਬਿਸਮੇ ਸਿੱਧ ਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ। ਕਰਹਿ ਅਸੂਇਆ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ? ਹਮਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਵੋ ਤੇ ਕੋ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਰ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਘਰ ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ? ਜਿਹੇ ਡਰ ਕਰਨੇ ਜਾਹੇ ਅਵਾਸਾ, ਜਿਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਹੋ, ਭਟਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਰਤ ਰਹਿ ਨਈ ਨਿਤ ਜਾਈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਿਤ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਕਾਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕੋ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਰਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਸਾਚ ਕੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਬਚ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਵੇਖ ਲੈ, ਬੰਧਨ ਭਵ ਕੇ ਖੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਖ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਬੇਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਰ ਬਿਲੋਕੋ ਜਗ ਕੋ ਜੈਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ।
जगत दी रची हुई परमात्मा दी रचना ते ओदी लीला वेख रहा हां। गर्भ बैन शक्ति बल गम को, और किते गर्भ बैन शक्ति बल, मेरे कोल बोलण दी कोई शक्ति नहीं कि मैं आप अपनी शक्ति दे नाल कुछ बोल सकां, ना किते जाण दी मेरे कोल शक्ति है, गमता है किते भी अपने बल नाल जा सकां। जिथे जिथे निरंकार दा हुक्म वरतदा है उथे उथे जांदा हां। श्री परमेश्वर बख्शिश तुमको। महाराज जी कहंदे हंकार दे विच बोलण दी ते बल दी शक्ति तां परमेश्वर ने तुहानू दित्ती हुई है। मैं गरीब च काहदी शक्ति, महाराज जी कहंदे शक्ति ते करामातां तां परमेश्वर ने तुहानू दित्तियां ने सिद्धो। तुसीं सारियां करामातां धारण कीतियां, बोलण दा किड्डा वड्डा हंकार है तुहाडे कोल। हंकार नाल बोलण दी शक्ति तुहाडे कोल, जिथे मर्जी जाण दी शक्ति तुहाडे कोल है। इस प्रकार के बोलत बचना, इस तरह जदों सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने ये बचन फरमाए बोले, भई आन रजनी की रचना। इन्ने नूं रात पै गई, रजनी कहंदे आ रात नूं। इन्ने नूं रात दा समा आ गया, हनेरा पै गया। सब अपने अपने थल जाए। जिन्ने सिद्ध सी रात नूं इन्हां सारियां ने अपनियां अपनियां ठारां बनाईयां होईयां सी, मठ बनाए हुए सी जिथे जाके रात रहिंदे सन। ये आपो अपनियां थावां नूं कूच करके चले गए, उत्थे ही नेड़े नेड़े जिथे जिथे इन्हां दे टिकाणे हन। बैठ गए सिद्ध आसन लाए। ये आपो अपने सिद्ध आसन ला के सिद्ध बैठ गए। श्री गुर कहे उठो अब बाला। सतगुरु जी भाई बाले नूं कहंदे आ, बालिया उठ, धूनी आनह सरदी काला। ठंड दा मौसम है ते मर्दाने आपां धूनी बाल लईए, अंगीठी बाल लईए इत्थे, ते ओदे वास्ते कितों अग दा प्रबंध करो। लकड़ां इत्थे बथेरियां पईयां, बालिया कितों अग दा प्रबंध करिए, ठंड बहुत है ते आपां धूनी बाल लईए। आयस पाए गयो एक थाए। सतगुरु जी दी आग्या प्राप्त करके भाई साहब भाई बाला जी उसे वेले सिद्धां दे कोल गए। पीछे सिद्ध आए तब ताए। जदों भाई बाला जी अग लैण गए ना एक जगह ते, सिद्ध सारे पिछों पिछों आ पहुंचे। दोहरा ते छिन जो धूनी लई, छीनी मोटिग आए। भाई बाला जी कहंदे जदों मैं उत्थों अंगीठा जा बलदा सी ओदे चों अग लैके आउण लगा ना, ते सिद्ध आ गए इन्ने नूं पिछों, ते उन्हां ने मेरे कोलों धूनी खो लई। कहंदे असीं नहीं तेनू अग लिजाण देनी इत्थों। उन्हां ने साडे कोलों सिद्धां ने अग खो लई, लियाण नहीं दित्ती। मैं छू छो फिर कह गयो सब बिद दई सुनाए। ते अग तो बिना खाली हथ मैं सतगुरां कोल परत गया, जाके सतगुरां नूं सारी गल बात दसी कि इदां सिद्धां ने मैं उथों धूनी लियाउण लगा सी अग दी चवाती, पर मेरे कोलों सिद्धां ने खो लई है। इदां आके मैं सतगुरां नूं सारी वारता दसी। चौपई गुरु कयो निज पट को चार। महाराज जी कहण लगे चल बालिया कोई गल नहीं, नहीं देंदे सिद्ध अग तां कोई गल नहीं। इदां कारा जेड़ा तेरा चादरा है इस चादरे नूं झाड़। झारियो निकसी मेघन चार। भाई बाला जी कहंदे सतगुरां दे बचन मन के जदों मैं अपना चादरा झाड़िया ते ओदे चों चार मेंगणा जियां जिवें अग दियां निक्कियां निक्कियां हुंदियां ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਇਸ ਲੇਕਰ ਸੋ ਕੂਟੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂਗਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤਿਨ ਤੇ ਧੂਨੀ ਪਈ ਅਖੂਟੀ। ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਖੁੱਟ ਧੂਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੋ ਢੇਰ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਲਈਆਂ। ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਧੂਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਸਿੱਧ ਬਿਸਮੈ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਧ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਠਰਨਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਅੱਗ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ
ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਸਿੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਤੇ ਲਿਆਏ ਧੂਣੀ ਪਾਈ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧੂਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਨ ਬਹੁ ਪਵਨ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਰੇ ਤਹਾਂ ਤਰਵਰ ਜੋ ਗਾਡੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਸਨ, ਬੇਗ ਉਖਾਰੇ ਰਹੇ ਨਾ ਠਾਂਡੇ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁ ਕੰਕਰ ਅਰ ਧੂੜ ਉਡਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕੰਕਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਐ। ਔਡੇ ਸਭ ਮੁਖ ਪਰ ਪਟ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ ਕੇ ਤਰ ਗੁਰੂ ਉੱਡਣ ਲਗਿਓ ਜਬ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਥੰਮਿਓ ਤਬ ਹੈ ਕਹਿਓ ਰਹੋ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਤਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਜਬ ਹੀ ਕਰ ਛੁਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਹਿ ਡੋਲਿਓ ਥਿਰ ਗਾਡੋ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਕੁੰਕਮ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਰਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ ਕੇਸਰ ਕੁੰਕਮ ਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਥੰਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਨਹਿ ਡੋਲਿਓ ਥਿਰ ਗਾਡੋ ਭਇਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਉੱਡ ਗਈ ਸਿੱਧਨ ਧੂਣੀ ਤਬ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਧੂਣੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ। ਬੀਤੀ ਰੈਨ ਪੋਰ ਪੀ ਆਏ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵਕ ਦਈ ਦੁਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਅੱਗ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਅਗਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਰਾਤ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੂਣੀ ਦੇਖਣ ਉੱਠੇ ਸਿੱਧ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ,
उठ के जदों वेखण लगे भी साडी धूणी किते बलदी है कि नहीं। पावक कहूं न पावत है तब हुण कितों अग नहीं लभदी, उन्हां नूं अग्नि नहीं पी नजर आउंदी। एदां धूणी बिल्कुल सारी सिद्धां दी ठंडी हो गई। एक श्री नानक धूनी माही, बस एक गुरु नानक साहब दी धूणी जेड़ी है ओही प्रचंड नजर आउंदी है। और हुतासन कितहूं नाही, ओदे विच ही अग्नि है, ओदे तो इलावा बाकी जिन्नियां धूणियां सी इन्हां दियां सारियां ठंडियां हो गईयां, किते भी अग नहीं सी। केवल गुरु नानक साहब दा धूणा सी जिहदे च अग्नि है। सब अपनी सब शक्ति लगाई, हुण सिद्धां ने अपनियां शक्तियां लाईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੈਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੈਸਨ ਅਗਨ ਭਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਰਖ ਭਰਥਰ ਸੋ ਕਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰਖ ਭਰਥਰ ਸੋ ਕਹੀ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਭਰਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਕ ਜਾਚਨ ਕੀਜੀਏ, ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਥਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੰਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਠਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਧੂਣੇ ਚ ਅੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਮੰਗਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਥਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਚੌਪਈ ਆਇਸ ਲੈ ਭਰਥਰ ਤਬ ਆਇਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਣਤੇ ਤੇ ਬਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਗੋਰਖ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ ਅੱਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਲਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਹਰੋ ਤੇ ਕੀ ਚਰਨ ਖੜਾਓ, ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਲੈ ਆ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਦੇਹ ਆਨ ਜੇ ਹਮਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਕ ਦੇਵੋ ਤੁਮਕੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਭਰਥਰ ਗੋਰਖ ਟਿਗ ਆਵਾ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਆ ਜੀ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰਥਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਨੋ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵਾ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਗੋਰਖ ਗੁਨੀ ਦੇਉ ਤੇ ਤਾਈ, ਗੋਰਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਚ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਏ ਸ਼ਕਤ ਪੁਨ ਲਿਓ ਮੰਗਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਕੀਮ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਜੇ ਵਰਤ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ,
इत्थे तां तरले मिन्नतां चलदे आ वी महाराज कृपा कर दिओ, बस रीझ पाओ। कहंदा कोई नहीं, लै जाण दिओ, भेज दिंदे आ। सोचदा मन च भी मंगा लवांगा अपनी करामात नाल वापस। मुंदा बहुर खराब जो दो, इहने अपनियां दोवें खड़ावां ते एक कंन दी मुंदरा जेड़ी सी ओ दित्ती। इन्नी परथर के कर सोऊ, और भरथरी जी नूं दे दित्ती भी लाओ महाराज लै जाओ, उन्हां नूं दे दिओ दोवें चीजां। गुरु अगारी तर दी जब ही, भरथरी ने दोवें चीजां लिया के गुरु नानक साहब दे चरनां विच रख दित्तियां। पावक लई हाथ पुन तब ही, महाराज जी ने आख्या लै जा अगे इथों। फिर भरथरी जी ने उत्थों जिहड़ा बलदा अंगीठा सी महाराज जी दे सामने, चंडा खालसी बोले च चंडा कह दिंदे भी चंडा प्रगट करना। वो जिहड़ा चंडा बलदा सी सतगुरां दे सन्मुख, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਲਈ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦ ਸੋਬਾਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ। ਸਰਦੀ ਤਨ ਕੀ ਸਕਲ ਬੇਦਾਰੀ, ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਰਖ ਛੂਛਾ ਸਕਤ ਤੇ ਬੈਸਾ ਹੋਏ ਅਧੀਰ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਮੰਗਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਗੋਰਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ। ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲ, कोई शक्ति कोई अजमत नहीं रही। चिंता सरता मह बहियो पायो जाए न तीर। चिंता दी नहर विच रुड़िया जांदा गोरखनाथ ते सोचदा किते टिकाणा नहीं पिया मिलदा, किनारा नहीं पिया मिलदा। आ की भाणा वरत गया। मैं इन्हां सारे सिद्धां दा गुरु हां, ये सारे सिद्ध मेरे चेले ते मेरे च शक्ति नहीं रही। जे हुण मैं बोलिया ते इन्हां ने कहना भी काहदा गुरु है तू साडा, तेरे विच जे शक्ति नहीं, तेरी शक्ति गुरु नानक साहब लै गए ने खिच के, तू काहदा गुरु है साडा, मेरे ते तां तरकारां पाउणगे। गोरखनाथ जी मन ही मन चिंता विच सोची जांदे हन, चिंता दी नहर विच रुड़े जांदे हन। किनारा नहीं पिया लभदा, ठिकाना नहीं पिया लभदा, किधर जावा। चौपई अपने गुर की दशा निहारी। लागे जड़े दूजे सिद्ध बैठे सन, उन्होंने भांप लिया अपने गुरु गोरखनाथ दी दशा वेखी। भंगर आयो कर रिस पहारी। उन्हें वेख्या भी साडे गुरु दी कला खिंच लई है। पता लग गया उन्हों जिहड़ा भंगरनाथ सी ना, वो बड़ा कपटी ते हंकारी सी। वो बड़ा गुस्से विच आया उस वक्त। लाए शक्ति को चाहत सोई। वो हुण अपनी शक्ति लाना चाहुंदा है। भला ये नहीं सोचदा भी जे तुहाडे गुरु दी कला खिंच सकदे ने हो ते तुसीं कौन हो। पर इस गल पासे नहीं ध्यान आया। मंद बुद्धि हुंदी है ना जिथे, उथे विचार नहीं हुंदी। जिथे मंद बुद्धि होवे उथे विवेक नहीं हुंदा। विवेक दीप मलीन, उन्हां दा विवेक रूपी दीवा मलीन हो जाता है। सोचण समझण दी शक्ति नहीं रही। हंकार दे विच बस भी असी विखावांगे शक्ति, ते बड़ा गुस्से विच भंगरनाथ आया। मुंदा लियो खराओ दोई। कहंदा मैं मंगाउना अपने गुरु दी मुंदरा भी ते खड़ावां भी मंगाउंदा हां। शक्त ना चली सकल बिद हारियो। भंगरनाथ ने पूरा जोर लाया जिन्ना सीगा, पर शक्ति नहीं चली कोई। और टिक बैठे हो बैन उचारियो। फिर आ गया सतगुरां दे कोल आके बैठा, बोलिया मम तूंबा पैसो पर दीजै। कहन लगा जी आ मेरा तूंबा है, ए भरो। कहन लगा जी आ मेरा तूंबा है,
ते ए भर दिओ। अब ही तूरन बिलम ना कीजै, हुणे भरो छेती नाल देरी ना करो। श्री नानक तब ले निज हाथा, धन गुरु नानक साहब ने दा तूंबा अपने हत्थां विच लिया। भरियो कूप ते दूध है साथा, महाराज जी ने उसे वक्त खूह तो दुध दे नाल भर दिता। सो लैके सिद्धन मैं आयो, ਉਹ ਤੂੰਬਾ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰਬਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰਬਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ ਭਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਭ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ। ਪੈ ਤੁੰਬੇ ਤੇ ਨਿਖਟਤ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਪੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਖੁੱਟਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਖੁੱਟੇ? ਜੇ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਹਾ, ਜੇ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਖੁੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਰਜ ਪਏ ਸਬੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਭਬਕ ਧਮਕ ਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਬਕ ਲਈ, ਉਹ ਧਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਢਿਗ ਆਇਓ ਬੋਲਿਓ ਗੁਰ ਸਾਥਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਦੋਹਰਾ पूर्वी को है काल अब सुरसर को मंगवाए, कहन लगा जी अज पुरब दा दिन है। महाराज जी कहंदे केड़ा दिन है पुरब दा? कहंदे जी अज पुन्नियां दा दिन है। अज दे दिन गंगा विच इशनान करन दा बड़ा महत्म हुंदा है। ते इदां करो जी, साडे वास्ते गंगा नदी इत्थे मंगाओ, असीं इशनान करना। कहंदे वेखदे आ भी नहर नदी कित्थे लैवणगे इत्थे, पिपल हरिया हो गया जां आ कुछ कला वेख लई है, नदी थोड़ी लै आवणगे इत्थे। पर उहनूं इह नहीं पता भी जे जिन्हां नूं तूं कहना भै विच ਚੱਲਣ लखदरी आओ, उन्हां दे भै विच तां नदियां दरिया वगदे ऐ, समुंदर उन्हां दे भै विच। कहंदा जी अज पुरब दा दिन है, असीं गंगा 'ਚ इशनान करना। ते इदां करो भी अज देव नदी गंगा इत्थे ही मंगाओ जिथे बैठे आ असीं। शक्त धार तू है बड़ा मिल मज है एक एह थाए, कहंदे वड्डा शक्ति धार है तू ते मंगा इत्थे असीं सारे मिल के इशनान करांगे। चौपई मरदाने सो श्री गुर बोले, सतगुरु जी भाई मरदाने नूं कहण लगे उठ धावो फहोरी कर मोले। महाराज जी कहंदे मरदानिया उठ ते आ फौड़ी जेड़ी साडी लै लै, गंगा तीर घसीटत आऊ। बादशाह कहंदे लै जा, सोटा सी महाराज जी दा, कहंदे लै जा अपने हत्थ विच ते गंगा नूं जिथे पानी आ उहदे कंढे चला जाई, ओनू घसीटदा घसीटदा पिछे लई आवी। नह मुर पाछे करहो लखाओ, ते पिछे ना मुड़ के वेखी, गंगा तेरे पिछे पिछे टुरदी आवेगी। महाराज जी ने विखाउणा सी जिथे जन दे चरण ने परमेश्वर दे प्यारियां दे, उत्थे करोड़ा गंगा आपे ही वसदियां ने। जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, रब दे प्यारियां दे चरण करोड़ा गंगा दे तीर्थां दे मनिंद हुंदे हन। गंगा आप चल के आ जांदी है उन्हां दे चरनां विच। भाई मरदाने नूं आख्या ये जिहड़ी है फौड़ी पिछे खिचदा खिचदा आई, ते गंगा नदी पिछे पिछे टुरदी आएगी, तू पिछे मुड़ के ना तकी, मुड़ के ना वेखी। सुनिया इस मरदाना गयो, महाराज जी दी आग्या सुन के भाई मरदाना जी गए। तुरत गंग तट देखत पयो, जदों गंगा दे कंढे ते पहुंचे जाके गंगा नदी वगदी वेखी, मोहर घसीटत लियावत धावा, और अपने हाथ दे विच फड़ी सोटी नाल ओनू घसीटिया ते पिछे पिछे गंगा नू लै के टुर पए। मोहरी पीछे सुरसर आवा, कहंदे पिछे पिछे जिधर भाई मरदाना
ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵੇਗ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਹੀ ਆਵਨੀ ਕੇ ਤਿਕ ਸੋਊ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤਾਈਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਮਨ ਸੰਸੈ ਹੋਊ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਮਨ 'ਚ ਖਬਰੇ ਕੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, 15 ਕਰੋਗੇ, 20 ਮਿੰਟ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੰਦੇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਰੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੱਕਾ ਦਾ ਸਹੀ। ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਸੰਦੇਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰ ਪਿਛਾਰੀ, ਗੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸਗੁਣ ਪਾਛੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੀ, ਏਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਥਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤ ਹੋਇ ਸੋਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਰਹਿਓ ਕਸੀਟ ਨ ਆਵਤ ਕੋ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਥੇਰਾ ਕਸੀਟਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੇਖਣੇ ਐ, ਵੇਖਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੜਨਗੇ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਲਾ ਲੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨੇ ਭਲਾ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੁਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੁਤੇ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਗੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਘਸੀਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਐ। ਮਰਦਾਨਾ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਮਾਨਿਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਟਿਕ ਆਏ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਖਾਨਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਤਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਟ ਕੇ ਸੇ ਨਹਿ ਕਰੋ ਬਿਲੋਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਤੋ ਚੱਲ ਆਵਤ ਇਹਾਂ ਅਰੋਕੀ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਬਿਨਾ ਰੋਕਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਤਕ ਕੋਸ ਮਰਦਾਨੇ ਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ। ਰਹਿਓ ਸਮੀਪ ਸੁਰਸਰੀ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਅਬ ਤੁਮ ਮੰਗਵਾਵੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਖੇਚਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਵਾ ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ।
ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਲ ਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ 3 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ 4 ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਲੱਤ ਕਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੜਵਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਲਵੋ। ਮੱਜਨ ਹਮਕੋ ਇਹਾਂ ਕਰਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਜਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਤਬੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਓਜ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਹੀ ਵਿਦ ਸੋ ਪਚ ਰਹੇ ਰਹੀ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਾ ਹਟੇ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਗੰਗਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਭਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਹਟੇ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋੜ ਸਕੇ। ਚੌਪਈ ਲੱਜਤ ਹੋਵੇ ਸਭ ਹੀ ਪਚ ਹਾਰੇ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਚ ਹਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਨਿਜ ਤੇ ਬ੍ਰਿਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਿੱਧ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਜਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕੇਤਿਕ ਚਰਨਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਝੁਕ ਗਏ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਵਰਗੇ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਉਂ ਡਿੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਿਕ ਮਨ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵਡਾਇਓ, ਪਰ ਕਈ ਸਿੱਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਮਛਿੰਦਰ ਨੇ ਬੈਨ ਉਚਾਰੇ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਮਕੋ ਫਲ ਦੇਹੋ ਮਧੁਰ ਆਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਇਕੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੰਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਛਕਾਓ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਛਕਣਾ, ਫਲਾਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨਾ ਕਿਤਹੂ ਜਾਈ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੇ ਸ਼ਕਤ ਜੇ ਦੇਹ ਖਵਾਈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਫੇਨਲ ਕੋ ਤਰ ਤਹਿ ਤੋ ਤਬ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿੱਧ ਮਾਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਹਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਨ ਦਿਸ਼ ਆਹੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਟਹਿਨੋ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖ ਮਧੁਰੋ ਕੀ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੇਠੇ ਸਨ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੂਟੇ ਫਲ ਤਜ ਕਰ ਤਰ ਡਾਰੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਮਰੇ ਮਛੰਦਰ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰੀਠੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਲ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਹਾਥ ਉਚਾਏ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਦ ਮਧੁਰ ਅਤ ਪਾਇਓ ਖਾਏ। ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਿੱਧਨ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਲ ਕੋਰੇ ਹੁਤੇ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਇਹ ਫਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਠੇ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌੜੇ ਸਨ। ਅਬਿਅਤ ਮਧੁਰ ਸਾਧ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਖਾਵਤ ਤਿਆਗੇ ਜਾਵਤ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦਿਆਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣ ਸਿੱਧ ਕੇ ਤਿਕ ਚੜੇ ਤਰ ਤਾਹੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਉਸ ਫੇਨਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। ਪਰਖਣ ਹੇਤ ਫੇਨਲ ਕਰ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਟਹਿਨੀ ਫਲ ਜੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੋਰ ਤੋਰ ਖਾਏ ਜਬ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਕੌੜੇ ਜੋ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਖਾਦੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਪਛਤਾਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਸ਼ੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਈ ਐ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੋਲੇ ਹਮ ਦਿਸ਼ ਜੇਤੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੰਨੇ ਰੀਠੇ ਹਨ, ਮਧੁਰ ਦਿਓ ਕਰ ਸਗਰੋ ਤੇਤੋ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ ਤੁਮ ਸਭ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਮਧੁਰ ਲੇਹੋ ਕਰ ਖਾਹੋ ਸੋ ਛਿਲਕੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਈ। ਮਧੁਰ ਨ ਭਏ ਰਹੇ ਕਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹੇ। ਵਖਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
अब लोते ठा है निशानी। मां कवि जी कहंदे हुण तां ही उत्थे रीठियां दी निशानी है। अर्ध मधुर अर्ध है करुवानी। एक पासे दे मिठे ते एक पासे दे कौड़े हन। गुर की अजमत अधिक निहारी। गुरु साहब दी ये परतख कला उस वेले वेखी। जरी ना जाए जरै उर पहारी। सिद्धा कोलों नहीं जरी जांदी, सड़दे ने मन चीरखा नाल। दिल बीते ओ रजनी पी जबही। कहंदे दिन बीत गया रात हो गई। दिल कै छल कीनो एक तब ही। इन्हां ने एक नानक मता साहब आके फिर छल कीता, बड़ा बड़ा कपट। वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां च सरवण करोगे। रीठे अज भी उत्थों मिठे बहुत संगतां उत्थे यात्रा करके आउंदियां। कई बार वो प्रसाद लिया के दास नूं भी छकाया, मिठे हन। कल भी कुछ सिंह मिले, कहंदे असीं दर्शन करके आए हां। वो पुराना रीठा तां नहीं जिहड़ा सतगुरां दे वेले सी, ओहदे उसे दे बीज तो अगे जिहड़े होर बूटे पैदा होए वो अज भी मिठे ने, ते जिहड़े सिद्धां दे बूटियां तो पैदा रीठे ने वो अज भी उत्थे कौड़े हन। संगतां जांदियां हन महाराज जी दी ये परतख ते जाहर कला उत्थे अज भी परतख वरतदी है। और सिद्ध सतगुरु जी दी सिफत कर रहे ने, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, नानक तेरी वड्डी कमाई, नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, नानक तेरी वड्डी कमाई, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वाहिगुरु 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म, हे पुरन हे सर्वमय, हे संगी हे निरंकार, निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार, हे संतह कै सदा संग, हे धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजा नाम दान, रखो ही परोए, आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है, सो उतरे पार, जो शरदा कर से बंदे, पार उतारन हार, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर से बंदे, पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरु वाहे गुरु श्री दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ